अस्सलाम वालेकुम। लो जी यारो बेलियो मित्रों सज्जनों ते सहेलियों, तुसीं देख रहे हो असमत पंजाबी। तो लो जी एक बड़ा वड्डा बेगैरत बेशरम, बल्कि मैं तेन कहांगा कि टूटियां ला लो जे ला सकते हो, तो क्योंकि गल ही बड़ी वड्डी है। क्योंकि एक खोती दा बच्चा जेड़ा बेगैरत बेशरम, वो जेड़ा जनरल रानी दा पोता सी। हाँ जी, जनरल रानी वही ਜਿਹੜੀ कि याया खान ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਮਸ਼ੂਕ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਨ ਚੜਾਏ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਤੇ ਕੰਜਰਾਂ ਦੇ ਕਬੀਲੇ ਤੋਂ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰਲ ਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਇਸ ਬਗੈਰਤ ਇਸ ਬੇਸ਼ਰਮ ਦੀ ਨਾਨੀ। ਹਾਂਜੀ, ਨਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਰਤੂਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾਨੀ ਦੀ ਇੱਕ ਧੀ ਸੀ। ਉਹ ਨਾਨੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧੀ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗੁੱਲ ਖਿਲਾਏ ਜਨਰਲ ਰਾਣੀ ਦੀ ਧੀ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਜਨਾਬ ਇਸ਼ਕ ਪੇਚੇ ਪਾਏ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਬਗੈਰ ਨਿਕਾਹ ਤੋਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹਮ ਬਿਸਤਰੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਫਦਰ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਫਦਰ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਹਾਂ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਫਤਵਾ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। ਉਹ ਕੋਈ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੇ ਜ਼ਹਿਨ 'ਚ ਇਹ ਹੀ ਹੋਵੇ ਜਨਰਲ ਰਾਣੀ ਦੀ ਧੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਬਗੈਰ ਨਿਕਾਹ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹੀ ਉੱਥੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਉਹਦੀ ਮਸ਼ੂਕ ਸੀ। ਅਤੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾ ਕੇ ਬੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਰਹੀਆਂ। ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ੰਦ ਹੈ ਉਹਦਾ ਫਰਜ਼ੰਦ ਫਖਰ ਆਲਮ, ਸਾਰਾ ਸਿਨਾਰੀਓ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਪਿੱਛੇ ਉਹਦੀ ਲੜੀ ਆ। तो होया कि जनाब होया है कि इस बगैरत बेशरम इस कंजर ने ये खंजीर इस खोते दे बच्चे ने जड़ा इमरान खान बारे बकवास की है। हालांकि इसका कोई ताल्लुक नहीं सियासत नाल। बई जे तू अपना बकवास करनी आ तो फिर अपना जरा ना मूँह तो बोल फुट के तेनों किन्ने क्या बकवास करने लई। कोई उत्थे सिलसिला चल रहा सी, गलबात हो रही सी, कोई पैसे पूसियां का लैन देन कोई सिस्टम सीगा, पता नहीं की। ਉਹ ਜਨਾਬ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕੋਈ ਮੈਂ ਅਮਾਊਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹਨੇ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਅਮਾਊਂਟ ਆ ਉਹ ਹੋਏਗੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਉਨੀ ਹੋਈ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਤੂੰ ਜਾਦੂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਾਦੂ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਬਈ ਆਪਣਾ ਜਾਦੂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੜਾ ਔਖਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਇਹ ਬੁਸ਼ਰਾ ਬੀਬੀ ਅਤੇ ਇਮਰਾਨ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਨਿਆਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜ਼ਰਾ ਦੇਖੋ। आपने कोई जादू किया है? मैंने कोई जादू किया? सुने देखें, आखिरी जिसने जादू किया था ना उसके हालात अच्छे नहीं है आजकल। मुझे ना डालें बीच में प्लीज। भैया बेगैरती बेशर्मी जड़ी है ना उत्थे गए। और यकीन करो कि आपे नहीं कह सकता यह गल नहीं की कि खंजीर दे बच्चे नूं, हरामजादे किसी खोते दे बच्चे नूं जड़ा ना आपे ही ਇਹਦਾ ख्याल आ गया कि इंज कर लवे। ਇਹਦੀ ਇੰਨੀ औकात नहीं गी। इस बेगैरत बेशरम इस खंजीर दे बच्चे नूं बाबा जी कहते पुत्र खंजीर का बच्चा नहीं, जनरल रानी का बच्चा कहन। हाँ, जनरल रानी जी जी तू गल कर रहे खंजीर खजूर, इन्होंने कई दर्जे जरा ना हाई आ। हाँ, मेरा मतलब कि कंजर खाना निरा कंजर का मुंडा जरा हाय हाय सही हो जरा टाइटल आया। हाँ, आपे आ कि जरा कंजर का मुंडा। हाँ, बाबा जी कहते बल्कि इन्हें भी डिफाइन कर लो। मैं कहा बाबा जी की? बाबा जी कहते जरा कंजरी का बच्चा। मैं क्या तो गाला ही हो गई सीधी यार, गाना तो ना कटो यार बाबा जी तुम। बाबा जी कहते यार सच आ, मैं झूठ बोल? कौन सी जनरल रानी? हाँ, तो माँ की जी सरदार ने जी जाके रही है वो की हिसाब था? बाबा जी कहते कंजरा का मुंडा। हाँ, ये कंजरा का मुंडा जरा उठ के और बकवास करे इमरान अहमद खान नियाजी ते है, जिदे किरदार की गवाही पूरा आलम दिंदा है कि बई वो ईमानदार बंदा, वो बंदा जड़ा कौम का हमदर्द बंदा है, वो हुण उठ के आके बगैरत बेशरम आदमी जड़ा इदां दी गल करेगा। आपने कोई जादू किया है? मैंने कोई जादू किया? सुने देखें, आखिरी जिसने जादू किया था ना उसके हालात अच्छे नहीं है आजकल। मुझे ना डालें बीच में प्लीज। कि भी की उन्हें जादू टूना किया? सारी कौम ते जादू टूना किया होया उन्हें कि कौम जी उन्हें दिल दे ही बैठी आ। ਉਹ ਬਈ ਸਾਰੇ ਪਾਗਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ 1 2 4 ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕभी ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਬਈ ਸਾਰਾ ਆਲਮ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਿਲ ਰਲਾਈ ਖਲੋਤਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਬੇਗੈਰਤ ਬੇਸ਼ਰਮ ਜਿਹੜਾ
ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਜੀ ਆਪਣਾ ਜਾਦੂ ਜੁਦੂ ਬਈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦਾ ਵਾ ਨਾ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਧੇਲੇ ਦੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਇੱਧਰ ਕੀਤੀ ਨਾ ਉੱਧਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਇਸ ਕੌਮ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਆ ਸ਼ੌਕਤ ਖਾਨਮ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹ ਬਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਐਸਾ ਬਗੈਰਤ ਹੈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕੰਜਰਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੰਜਰਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੋਏ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹੇ 'ਚ ਨਾ ਹੋਏ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹੈ ਕਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਕੰਜਰਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਆਹ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੇਕਿਨ ਕਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਹੈ ਉਹ ਸਰਦਾਰ 'ਚ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ 'ਚੋਂ ਇਹਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਨਾ ਪਾ ਦੇਣਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਜਰ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਨਾ ਪਾ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਹਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੱਭੋ ਜਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੀਏ ਧੱਤ ਤੇ ਪਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਐਸਾ ਬੇਗੈਰਤ ਬੇਸ਼ਰਮ ਆਦਮੀ ਹੈ ਆ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮ 47 ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਬੈਠੇ ਆ ਬੇਗੈਰਤ ਬੇਸ਼ਰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਟੰਗ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਕੰਜਰ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੰਦੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ ਪੁੱਤਰ ਕੰਜਰ ਨਹੀਂ ਕੰਜਰਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਫਖਰ ਯਾਰ ਬਲਕਿ ਅੰਦਰ ਕੰਜਰਾਂ ਦਾ ਬਾਬਾ ਹੈ ਬਗੈਰਤ ਬੇਸ਼ਰਮਾਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਦਮੀ ਆਪ ਵੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹਰਾਮ ਦਾ ਉਹ ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਨਾ ਕਿ ਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਢੋਲਕੀ ਫਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਆ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਅਕਾਊਂਟ ਕੀਤਾ ਲੌਕ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਪੋਸਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਬਈ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਬਈ ਆਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਈ ਹੁਣ ਕੰਜਰਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਆ ਬਗੈਰਤੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਖੜਾ ਹੋ ਹੈ ਹੁਣ ਦੌੜਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਆ ਖੰਜ਼ੀਰਾ ਬਗੈਰਤਾ ਬੇਸ਼ਰਮਾ ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਹਨਤ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਹਨਤ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਵਾਇਆ ਉੱਥੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ਨੂਦੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆ ਸਾਰੀ ਬਕਵਾਸ ਤੂੰ ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਕੌਣ ਬੈਠਾ ਸੀ ਇੱਕ ਡਿਕਟੇਟਰ ਦਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਬੈਠਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੂਜਾ ਉਹ ਸੇਠੀ ਜਿਹਦੀ ਚਿੜੀ ਨਹੀਂ ਉੱਡਦੀ ਆ ਬੇਗੈਰਤ ਬੇਸ਼ਰਮ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਡਿਕਟੇਟਰ ਦਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਉਹ ਇਹਦਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲੱਗਾ ਆਪਣਾ ਜੀ ਬਲਕਿ ਉਹਨੂੰ ਲਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦੂਕ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਲੱਗਾ ਬੰਦੂਕ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਲੱਗਾ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਸੇਠੀ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਨੂਦੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਆ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਕ੍ਰਿਕਟ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਮੈਂ ਰਗੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਬੇਤਾਜ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇਮਰਾਨ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਨੇ ਜੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮਸੀਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਆਹ ਕਮਾਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਆ 92 ਦਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਬਈ ਤੂੰ ਜੰਮ ਕੇ ਵੀ ਆਇਆ ਹਾਂ ਕੰਜਰਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਤੂੰ ਜੰਮ ਕੇ ਵੀ ਆਇਆ ਤੂੰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਕਵਾਸ ਕਰੇਗਾ ਬਗੈਰਤਾ ਬੇਸ਼ਰਮਾ ਲਾਂਤੀਆ ਕੰਜਰਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਅੰਮੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਰਾਓ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਾਓ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਾ ਕੇ ਆਵਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੰਜਰਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਾਉਣ ਜਾਓ ਤੇ ਇਹਦੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਕਾਹ ਹੀ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ आपने कोई जादू किया है मैंने कोई जादू किया सुने देंगे आखिरी जिसने जादू किया था ना उसके हालात अच्छे नहीं है आजकल मुझे ना डालें बीच में प्लीज ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਲਿੱਪ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਐਡ ਕਰਨ ਲੋ ਉਹ ਸੀ ਆਪਣਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਖੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰਨ ਡਈ ਆ ਬਗੈਰਤ ਬੇਸ਼ਰਮ ਉਹ ਚਾਹਤ ਫਤਿਹ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਖਲੂਕ ਦੇਖੀ ਗਈ ਆ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਖਲੂਕ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀ ਆ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਆ ਦੇਖ ਕੇ ਦਿਲ ਲਰਜ਼ ਉੱਠਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਆ ਚਾਹਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਹਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਯਾਰ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਹਾਂ ਯਾਰ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਹੀ ਬਦਲਾ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬੇਹੁਦਾ ਕਿਸਮ ਦਾ ਗਾਣਾ ਗਾਉਂਦਾ ਬੇਹੁਦਾ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਬਈ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਰਿਆਜ਼ ਕਰਦਾ ਨਾ
8-10 ਸਾਲ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਗਏ ਮਹਿਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਮੁਗਲ ਜ਼ਾਤ ਬਕਵਾਸੀਅਤ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੈ, ਗਾਂਦਾ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਖਾਸ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਗੁੱਜਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਕਿਉਂ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਡਬਲ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿ ਭਾਈ ਦੁੱਧ ਡਬਲ ਲੈ ਲਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਬਗੈਰਤ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਛੁਡਵਾਓ। ਇਹ ਮਨਹੂਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ ਇੱਥੇ। ਐਡਾ ਕਿ ਬੇਸੁਰਾ ਹੈ, ਬਗੈਰਤ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਬੰਦਾ ਰਿਆਜ਼ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਰਿਆਜ਼ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਿਹਤਰ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਬਈ ਹਰਾਮ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਬੜੇ ਬੜੇ ਬੇਸੁਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਰਿਆਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਬਿਹਤਰੀ ਆਉਂਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ। ਇਹ ਬਗੈਰਤ ਬੇਸ਼ਰਮ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਉਹਨੇ ਬਿਹਤਰੀ ਲਿਆਣੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਿਹਤਰੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸਾਰੀ ਪਕੌੜੇ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸੁਰਾ ਬਗੈਰਤ ਬੇਸ਼ਰਮ ਆਦਮੀ। ਹਾਂ ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀ ਔਰ ਗਾਣੇ ਦਾ ਹੋਰ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ, ਤਬਾਹੀ ਫੇਰ ਕੇ ਰਾ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੇ ਗਾਣੇ ਦੀ। ਔਰ ਆ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਫਿਰਦਾ, ਇਹਦੀ ਕਸਰ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਆ ਬੀਬੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਪਾਲ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਕੀ ਮਤਲਬ ਯਾਰ, ਪਹਿਲੇ ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਬੈਠੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੈ ਤੇ ਫਾਰਮ 47 ਵਾਲੇ, ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੋ ਬੰਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਉੱਥੇ ਗਿਆ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਆ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਹਾਊਸ 'ਚ ਬੈਠਾ ਬਿਕਾਰੀ, ਉਹ ਵੀ ਚਾਹਤ ਹੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੀ ਆ। ਹਾਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਇਹ ਗਾਉਂਦਾ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦਾ, ਵੋਟ ਚੱਟਣ ਦੀ। ਹਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਚਾਹਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਆ। ਆਪਣਾ ਬਸੰਤ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਇੱਕ ਮਨਹੂਸ ਮੂੰਹ ਆ, ਫਟਕਾਰ ਪਈ ਹੋਈ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ। ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹਤ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਊ ਜੀ ਵੀ ਚਾਹਤ ਆ। ਹਾਂ ਇਹ ਚਾਹਤ ਫਤਿਹ। ਉੱਥੇ ਜਾਤੀ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਵੀ ਬੈਠਾ ਚਾਹਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ। ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਵੀ ਚਾਹਤ ਬੈਠਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤੇ ਛੱਡ ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੰਡੇ 'ਚ ਵੀ ਚਾਹਤ ਹੀ ਬੈਠਾ। ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਚਾਹਤ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਗਿਆ ਗੁਜ਼ਰਿਆ। ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਪੱਲੇ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹ ਲਾ ਗਿਆ। ਰਿਟਾਇਰ ਆਦਮੀ ਆ ਉਹ, ਇੱਕ ਤੇ ਚਾਹਤ ਆ ਉੱਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਆ। ਉੱਤੋਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵਾਂ, ਫਸਿਆ ਪਿਆ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਢੋਲਕੀ ਵੱਜ ਰਹੀ ਉਹਦੀ, ਗਾਲਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਗਾਲਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਟਰੰਪ ਨੇ ਬੁਲਾ ਲਈ ਆ ਮੀਟਿੰਗ, ਉੱਥੇ ਬੋਰਡ ਮਿਲੀ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੀਸ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਲਈ ਆ। ਤੇ ਭਿਖਾਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਆ, ਉਹ ਪਹੁੰਚਿਆ ਖਲੋਤਾ ਉੱਥੇ। ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਆ ਜਾਓ, ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਕਰਾਉਣਾ। ਇਹਦੀ ਫਟੀ ਪਈ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਦੀ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਹਤ ਦੀ। ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਚਾਹਤ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਢੋਲਕੀ ਫਟੀ ਪਈ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਤੇ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇਖੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਦੀ? ਚਾਹਤ ਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡੱਟੂ ਦਾ ਅੱਬੂ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਡੱਡੂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਰਜਰੀਆਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਪੁਰਾਣੇ ਡੱਡੂ ਦਾ ਇਹ ਅੱਬੂ ਆ। ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਣੀ ਪਛਾਣੀ ਸ਼ਕਲ ਲੱਗਦੀ। ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਡੱਡੂ ਦਾ ਤੇ ਦੇਖੋ ਹਾਲ ਹੀ ਬੁਰਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਤਸਵੀਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ, ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਹੱਸ ਰਹੇ ਆ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਡੱਡੂ ਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲ ਆਇਆ, ਈਸ਼ਵਰੀਆ ਰਾਏ ਤੋਂ ਆ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ। ਵੈਸੇ ਫਰਕ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਈਸ਼ਵਰੀਆ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਮੇਕਅਪ ਕਰਕੇ, ਮੇਕਅਪ ਦਾ ਵੀ ਕਮਾਲ ਆ। ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਲੇਕਿਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਆਹ ਨੈਚੁਰਲ ਲੁੱਕ ਆ। ਹਾਂ ਲੋਕੀ ਪਾਗਲ ਐਵੇਂ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਹੁਸਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹਤ ਹੀ ਲੱਗਣ ਦੇ।